اب کر میری رفو گری بائی سائرہ رضا. لاسٹ ایپیسوڈ. زندگی کا نیا رنگ. اس نے بہت بچپن سے زندگی کی ترجیحات طے کر لی تھی. بہت سیدھا ستھرا راستہ، پڑھنا اور ابو کی طرح ٹیچر بننا، خود مختار ہونا. پھر سنان الیاس نے بتایا پڑھائی کی کوئی حد نہیں اور خود مختاری کی 100 شکلیں. شادی، آبادی، نئے رشتے. وہ اس پہلو پر تو کبھی گئی ہی نہیں. سب کی شادیاں ہوتی ہیں، اس کی بھی ہو جائے گی بس. مگر زندگی کا یہ مرحلہ سب سے پہلے آئے گا، اور وہ بھی اتنی خوبصورتی سے. سنان الیاس کی صورت اور سنان الیاس، گھننا میسنا یا منافق؟ نہیں، منافق تو نہیں، بس وہ انسان جو اچانک چپ کر گیا تھا. دنیا کی آنکھ نے اسے دکھ دیا تھا اور زبان نے چیر دیا تھا. وہ کتنا خاموش اور ہلکا سا لگتا تھا دیکھنے میں، ایک عام سا نوجوان. وہ کتنا بولنے والا نکلا اور کتنا گہرا. اور بے رنگ زندگی میں آنے والے رنگ، خوشی اور ہنسی، بے یقینی. وہ کتنی ہی بار شہادت کی پور دانت میں داب کر یقین کرتی کہ حقیقت ہی ہے نا، خواب تو نہیں. وہ راستہ، چوراہے، گلیاں، لوگ. مگر یہ پہاڑی کتنی پیاری لگتی ہے نا، جیسے مری میں ہوں. بریکٹ. یونیورسٹی کے اندر موجود پہاڑی تو ہمیشہ سے یہی تھی، اسے اب نظر آنے لگی تھی. تم جو ساتھ ہو. سنان دریا کو کوزے میں بند کر دیتا. مجھے نہیں پتا تھا گل دوپہری کے اتنے بہت سارے رنگ ہوتے ہیں. بریکٹ. مین گیٹ سے اردو ڈپارٹمنٹ کے موڑ تک 2 رویا سڑک کے درمیان لمبی کیاری میں گل دوپہری کے تمام رنگ شروع ہی سے تھے. اس کی بنائی گویا اب لوٹی تھی. میں جو ساتھ ہوں. سنان کے چند حرفی جواب میں کوئی کسر نہ تھی. اب اس راستے میں چلتے ہوئے میں تھکتی نہیں سنان، ہم اکٹھے ہو کر جو چلتے ہیں. اور یہ جو اسے کوئی نئی بات یاد آئی. اے سنو. سنان یکدم رکا، اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا، اس کے شانے پر دونوں ہاتھ جما دیے. سب کچھ وہی ہے، مگر ہم نئے ہو گئے ہیں، محبت میں داخل ہو رہے ہیں. یہ سب خوبصورتی منظر میں نہیں، نظر میں ہے، محبت میں ہے. ہاں محبت، وہ جو تمہیں مجھ سے اور مجھے تم سے ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے ہو گئی ہے. محبت؟ شجرا نے ہولے سے دہرایا. ہاں محبت. اس نے یقین کی مہر ثبت کر دی تھی. رہٹ کے بیل کی طرح آنکھوں پر پٹی باندھے، گرد و پیش سے نا آشنا گھومتے رہنے والی شجرۃ الدر. لائبریری میں بند ہونٹوں کے ساتھ ٹھنڈا پراٹھا چباتی شجرۃ الدر. کسی سنگی ساتھی کے بغیر چپ چاپ دوسروں کو دیکھنے اور سننے والی، خود کلامی کرتی، تنہا اور گمسم نظر آتی شجرۃ الدر. جیسے کسی نادیدہ چادر میں چھپی تھی. سنان الیاس کے ساتھ نے اس چادر کو دور کہیں ہوا میں اڑا دیا تھا. شجرۃ الدر واضح ہو کر سامنے آ گئی. اسے ہنسنا بھی آتا تھا اور بولنا بھی، کہے لگانا بھی. دوسروں نے تو کیا، وہ خود اپنے اس نئے روپ کو دیکھ کر حیران تھی. اس کی زندگی میں اچانک ایک رشتہ آ گیا تھا، ایسا رشتہ جو اس جہان فانی کی بنیاد ہوتا ہے، جو نازک ہوتا ہے بلبلے کی طرح اور مضبوط پہاڑ کی طرح. اس رشتے میں مٹھاس ہو تو زندگی رسگلہ بن جاتی ہے، اور اگر کڑواہٹ ہو تو تھوڑ. زندگی شجرۃ الدر کے لیے رسگلہ بن گئی تھی، شیرے میں لتھڑی. وہ دنیا سے کبھی نہیں ڈری تھی اور نہ اس نے دنیا کے دیکھنے کی پرواہ کی تھی، مگر اسے اب یہ بھی پتا تھا کہ دنیا دیکھتی ہے. الگ تھلگ رہنے والی شجرا اب گروپس میں بیٹھتی تھی، سنتی تھی اور بولتی بھی تھی. معاشرتی لحاظ سے ان کا تعلق ابھی کچھ حدود کا پابند تھا، لیکن مذہبی حوالے سے ہر شے کی چھوٹ. نکاح کے بعد کسی چیز کی گنجائش نہیں رہ جاتی. وہ اکٹھے آتے جاتے، کھاتے پیتے، پڑھتے، گھڑی کے ٹک ٹک پر نگاہ کیے بغیر مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے. محبت کے لیے سب سے اہم نسخہ تھا نکاح. وہ جو پہلے ایک دوسرے کو دیکھ کر محسوس ہوتی تھی، پسندیدگی تھی، دوستی، کشش، اب جو ہوتی تھی وہ محبت تھی. محبت بے حد، بے پناہ، ہر روز بڑھتی ہوئی. وہ اس رشتے کا جی بھر کے لطف اٹھا رہے تھے. کچھ یار دوست چھیڑ دیتے، نکاح میں مزہ ہے یار، بندہ بیک وقت کنواری اور شادی شدہ زندگی کے مزے اٹھا لیتا ہے. پریمی جوڑے کی طرح روڈز پر گھوم بھی لو، پولیس والا آئے تو نکاح نامہ دکھا دو. کسی دل جلے نے ہنس کے کہا تھا اور کہے آسمان چھو آئے تھے. یہ دونوں کچھ نہ بولے، مسکراتے رہے. ہاں مگر دل میں تصدیق ابھری تھی.
وہ سنان الیاس کے ہم قدم ساحل کی ریت پر چلتی، دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو کو جکڑ کر شانے پر سر رکھے، ہوا سے اٹھتے بالوں سے بے پرواہ وہ اسے شعر سناتا، نظمیں غزلیں وہ آنکھیں موندے سنتی۔ اس کی تشخیص میں شاید مرض آ جائے، جنوں کی ساری علامتیں بھی لکھ دوں گا۔ بڑا کٹھن ہے نثر میں حال دل کہنا، بس صورت غزل دل کی حقائقیں لکھ دوں گا۔ اپنی کہانی کیا پوچھتے ہو، کتنی اچھی کتنی پیاری، ہم نے جسے چاہا تھا ہم نے اسے اپنایا بھی۔ میری زبان وہ قطعاً سمجھ نہیں پاتے، اور ان کی اپنی تو کوئی زبان ہے ہی نہیں۔ کبھی کبھار وہ یکدم چپ کر جاتا، اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کر لیتا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ وہ ہونٹ کا کونا دانت میں دابتی، اس کی آنکھوں میں جھانکتی جو کڑے تیوروں سے مشکوک ہوتا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی، بریکٹ کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہوتا، شریر مسکراہٹ کے ہمراہ۔ تو پھر سن کر جھومتی کیوں ہو؟ وہ خفا ہونے لگتا۔ تمہیں سننا اچھا لگتا ہے؟ اور شاعر کی صلاحیت بھاڑ میں گئی، مجھے تو بس تمہاری آواز سے، تمہارے لہجے سے غرض ہے۔ یہ جانے بغیر کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حیرت کی زیادتی سے وہ چلا اٹھتا۔ مجھے پتا ہے تم محبت کے علاوہ کچھ نہیں کہتے۔ اس کا یقین اسے بھونچکا کے رکھ دیتا۔ تمہیں یقین ہے کہ میں محبت کہہ رہا ہوتا ہوں؟ کیسے؟ تمہارا لہجہ بتاتا ہے، آواز اور آنکھیں۔ وہ اس کی ناک کو شرارت سے پکڑ لیتی۔ اتنا یقین شجرا؟ وہ سب بھول جاتا۔ کب سے؟ ہمیشہ سے۔ وہ دوبارہ شانہ دبوچ کر قدم بڑھانے لگتی۔ پوری آب و تاب سے چمکتا جاگتا سورج نیند سے نڈھال ہو جاتا۔ اس کی آنکھ میں سرخی آ جاتی، مگر آنکھیں موندنے کی حد تک وہ ان دونوں کو دیکھتا رہتا۔ دن بدن بڑھتا میل جول، دونوں پڑھائی کے معاملے میں سنجیدہ تھے۔ تم CSS کا امتحان کیوں نہیں دیتی شجرا؟ اس نے آنرز میں فرسٹ پوزیشن لی تھی۔ وہ تو بہت امیر لوگ دیتے ہیں۔ بیوقوف، وہ بہت ذہین لوگ دیتے ہیں۔ میں اتنی ذہین ہوں؟ محنتی زیادہ ہو۔ اور پھر کیا بنو گی؟ افسر۔ تو اور کیا؟ تو پھر تم دے دو۔ تو پھر تم بھی دے دو۔ تم کیا کرو گے؟ تمہاری چاکری جی حضوری میڈم۔ وہ مؤدب بنا حالت رکوع میں چلا جاتا۔ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کے ہنس پڑتے۔ نکاح نے انہیں دیکھنے کی، چھونے کی اجازت دے دی تھی۔ اللہ کے نزدیک کوئی حد نہ تھی۔ بریکٹ مگر معاشرے کا مقرر کرتا وقت ابھی دور تھا، بہت دور۔ اس نے سنان الیاس سے نکاح کیا تھا اور پھر محبت کی تھی بہت زیادہ۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی تھی اور آنکھیں۔ اس نے کبھی اس کی چال کی لڑکھڑاہٹ کو نہیں دیکھا تھا کہ محبت عیب پوش ہوتی ہے اور وہی دیکھتی ہے جو دیکھنا چاہے، یعنی دل، محبت سے لبریز دل۔ وہ ساتھ چلتے بہت پیارے لگتے تھے۔ وہ دراز قد تھا اور نمایاں تھا۔ اس کی اداس بناوٹ والی آنکھوں میں ہنسی کا مستقل ڈیرا، دھوپ چھاؤں کا منظر تھا، جیسے دنیا انہیں دیکھتی تھی رشک سے، حسد سے، حیرت سے، شک کے بغیر۔ واہ، لیکن کوئی تھا جو انہیں دل ملا کے دیکھتا تھا، گور کر، وہ جو ان کی طاق میں تھا۔ حالانکہ موقع گنوا چکا تھا، مگر اسے موقع پیدا کرنے آتے تھے۔ وہ دونوں تو بہت آسان شکار لگے تھے۔ وہ بہترین منصوبہ ساز تھا، اور اس کا نام؟ وہ شروع دن سے ان دونوں کے ساتھ تھا، گونگا نادیدہ بن کر، بس ایک پہرے دار کی طرح۔ اور اس دن بھی جب سنان الیاس نے شجرۃ الدر کو پکارا تھا اور اپنی بکس دے دی تھی کہ وہ پڑھے اور سہولت سے واپس کرتے، پھر جب دونوں ریڑھیوں پر کتابیں ڈھونڈ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، تعلق بن رہا تھا، ناتا جڑ رہا تھا، وہ ایک دوسرے کے دوست ہو رہے تھے۔ اور تب بھی وہ وہی موجود تھا۔ دونوں کی دوستی کا رشتہ اچانک تھا اور بے ضرر تھا۔ کلاس روم میں وہ کہیں ادھر ادھر بیٹھتے تھے، پھر ساتھ ساتھ کرسیاں جڑنے لگیں۔ وہ دونوں کے درمیان میں تو گھس نہ سکا تھا، وہ دونوں کے درمیان میں گھس کے بیٹھ تو نہ سکا تھا، ہاں کسی نہ کسی طرح، کسی درز یا کونے کھدرے سے انہیں دیکھتا ضرور تھا۔ وہ دونوں کم عمر تھے، کم عقل اور کم علم بھی تھے، نہ دنیا کے علم سے واقف تھے، نہ دین کے علم سے۔ معاشرتی حدود و قوانین کی بھی اتنی سمجھ نہ تھی، ہاں اس یقین سے ضرور جیتے تھے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ درست ہے اور کسی کو روکنے ٹوکنے کی ضرورت نہیں۔ ادھر اسے بھی کچھ جلدی نہیں تھی، یہ تو اس کے لیے بہت ہی آسان شکار تھے، ایک چٹکی کی مار۔ اس نے ان دونوں کے درمیان اپنی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، بساط بچھا ڈالی تھی، جس کے کسی بھی پانسے کو کھیلا جاتا جیت اسی کو ملتی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں تھا، اور جو تھا وہ ناجائز تھا اور گناہ تھا، ایسا گناہ جو مزید گناہ کی راہ کو ہموار کرتے ہوئے انت تک پہنچا کر دم لیتا ہے۔
मगर इससे पहले कि वो गेम का बाकायदा आगाज़ करता, उसकी सारी मंसूबा बंदी धरी की धरी रह गई। वो दोनों यकदम एक ऐसे रिश्ते में बंध गए जो इस गुरह अर्ज़ में उसका सबसे नापसंदीदा रिश्ता था। उसकी रूह पर ताज़ियाना बरसाता था, उसे बाल नोचने, सर टकराने और सीना कोबी पर मजबूर करता था। उन दोनों के निकाह ने उसे पछाड़ी खाने पर मजबूर कर दिया था। वो ऐसी करीह आवाज़ में रोता था कि कौवे, गधे, उल्लू और रातों को रोने वाले गीदड़ कुत्ते भी पनाह मांगते थे। एजाब कबूल के वक्त शिद्दत गम से उसका चेहरा कायनात की सबसे बदशक्ल हौलनाक सूरत में ढल गया था। निकाह के बाद जब उन दोनों को एक सोफे पर हमराह बिठा दिया और सनान ने सबकी नज़र बचाकर शजरा का हाथ थाम लिया और उसे शरारतन सख्ती से पकड़कर शजरा के चेहरे के तासुरात को जांचने के लिए बार बार उसका चेहरा देखने की सही की, तब हाज़रीन उसकी चोरी और शरारत पर दिल खोल के हंसे थे। इस मंजर की खूबसूरती ने उसकी शिकस्त का ऐलान कर दिया। वो झुके शानों और बिगड़ी सूरत के साथ अब वापस हुआ था, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला था तो नहीं। उसने रोज़े अज़ल अल्लाह के सामने अहद किया था और उसके बंदों को बहकाएगा। वो उसके बंदों को बहकाएगा और हर मुमकिन कोशिश करेगा। शजरा और सनान के मामले में वो हार गया था। तभी एक ख्याल ने उसके डूबते दिल को करार दिया। उसे उन दोनों के बीच गुंजाइश नज़र आई थी। ये बहुत थोड़ी सी दर्ज थी, कसर थी, मगर उसके लिए काफ़ी थी, बहुत काफ़ी थी। निकाह अल्लाह का पसंदीदा ताल्लुक़ है जो इंसान जोड़ते हैं। निकाह शैतान के सीने पर पहाड़ सी सील है जिसे तोड़ने या वजूद ही में ना आने देने की उसने कसम खा रखी है। उसे नाजायज़ रिश्ते और ताल्लुक़ भाते हैं। दुनिया के किसी भी मज़हब में जब भी इंसान इस जायज़ ताल्लुक़ को अपने तरीके से जोड़ते हैं तब वो पछाड़ी खाता है और मर्द व ज़न के बीच ये रिश्ता नाजायज़ नमो पाए तो शादियाने बजाता है। ये निकाह उसके अज़ाइम के मुँह पर तमाचा था। वो मुँह की खा गया था। वो दोनों अब उसके लिए कतन बेकार थे। वो किसी और की तलाश में निकलने को था, तभी उसे उन दोनों के बीच एक राह दिखाई दी और वो हारती बाजी जीत सकता था। अरे इतनी सामने की बात दिखाई क्यों न दी? वो शादी मर्ग में घिर कर बड़े लाड से अपनी सरजनिश करते हुए अपनी पेशानी पर हाथ मारता था। मजहबी लिहाज से एक मुकम्मल रिश्ते को, बेटोक नाते को अगर ख्याल मंसूबाबंदी में घिरा तो और वाज़ेह हुआ। बड़ा मज़ा आने लगा। मजहबी लिहाज से मुकम्मल रिश्ते की राह में मौशरती हदबंदी हायल थी और माशरे में रहने के लिए माशरे के तयशुदा असूल व ज़वाबित को मलहूज़ खातिर रखना पड़ता है। गलत तो गलती होता है, गुनाह तो गुनाह ही होता है। क्या मज़ा आए अगर वो सही को, दुरुस्त को, जायज़ को नाजायज़, गलत साबित कर दे, नेकी को बदी का लिबादा उड़ा दे। उसे बदनामियाँ भाती थीं, रुस्वाइयों का तमाशा, इज़्ज़त के जनाजे को कंधा देने वो सबसे पहले आगे बढ़ता था। हर आफाकी दीन ने उससे पनाह मांगने का दर्स दिया है। हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह का कुर्ब मांगते हैं और उससे फटकारा जाता है, फिर भी वो पास नहीं आता। मौका तलाशता है। आखिर को उसने कसम जो खा रखी है कि एक सजदे से इनकार के बाद वो सरापा नाफरमानी है। उसे फरमाबरदारी किसी भी रूप में हो कभी नहीं भाती। वो शैतान मरदूद था जिसने उनके रिश्ते को तिल मिला कर देखा था। इतनी बड़ी कामयाबी का एहसास, नशा, लुत्फ़, बेयकीनी, तशक्कुर, ख़याल की दुनिया पींग दे रही थी। वो हर बार आसमान छू के आती और आसमान छूने में जो मज़ा है वो तो वही जाने जो ज़मीन पर रहते रहते आसमान को हाथ लगा दे। उसने मास्टर्स में टॉप करके गोल्ड मेडल लिया था, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप। कामयाबी की मुबारकबादें और जश्न हर जानिब ही था। पैसे बचाने के लिए ठंडा अकड़ा पराठा खाने वाली शजरतुल दुर, कड़ी दोपहरों में सूरज के सामने डटी पैदल मार्च करती शजरतुल दुर एक आला सिविल सर्वेंट होगी, ये किसी ने तो क्या खुद उसने भी कभी ना सोचा था। उसने तो BA B.Ed करके मास्टर अब्दुल रहीम की तरह टीचर बनना था। ये कामयाबी किस्मत थी या मोहब्बत? नहीं, ये दोनों बातें सानवी हो जाती अगर सनान इलियास उसके हमरा ना होता, उसका रहनुमा, दस्त, महबूब और जीवन साथी। शजरा के चेहरे की कम मायगी अफसुर्दगी, बेजारी तो बहुत अरसा पहले ही गायब हो गई थी। उस चेहरे पर अब एतमाद था, खूबसूरती थी, मोहब्बत थी और महबूब उसे महबूबियत से तकता था कि दिल भरता ही न था। सुर्ख लिबास में तेज़ सुर्ख लिपस्टिक के हमरा उसने बाल खुले छोड़ रखे थे। उसके हाथ में सुर्ख फूलों का बुके था। आज सनान गाड़ी लाया था।
वैसे तो वो उसे बाइक पर उड़ाए फिरता था, मगर आज तो सेलिब्रेशन का दिन था। शजरा एक शानदार कैंडल लाइट रोमांटिक डिनर के बाद अब अपनी सास से मिलने जा रही थी। वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और बिस्तर पर थी। शजरा ने पिंक फूलों का एक दूसरा बुके उन्हें दिया और ख़ुद से झुककर उनके गाल का बोसा लिया। उन्होंने उसका चेहरा अपने लागर हाथों में थाम कर चूम लिया। कुछ लोगों ने कई बार कहा था छोटी बहू बहुत ऊंचे तबके से चुनी गई है, मगर उन्होंने उसकी रोशन पेशानी और चमकती ज़हीन आंखें देख ली थी। आज वो लड़की क्या हो गई थी। वो बेटे और मोहब्बत को मोहब्बत पाश निगाहों से देख रही थी। जश्न के उस दिन के बाद कामयाबी की ये शाम जो रात का लिबादा ओढ़ने को तैयार खड़ी थी और हिचकियों से रोती शजरा तुल दूर। वो सारा दिन इतना हंसी थी कि थक कर चूर हो गई थी। कभी कभार हम हंसते हुए भी थकते हैं और रोने को दिल करता है। यकीनन ये खुशी के आंसू होंगे। वो आखिर कब तक उसे रोता देखता। नहीं, ये खुशी के नहीं हैं। उसने सुर्ख आंखों से उसे देखा। गम के हैं? वो हैरत से पूछने लगा। नहीं, हैरत के, बेयकीनी के, तशक्कुर के और तुमसे मोहब्बत के। इतने नामवर आंसू, वजाहत देंगी आप? मुझ कम इल्म को तो खाक समझना आया। वो कुछ ना बोली, नाक सुकेड़ी, लंबा सांस लिया, बोलने के लिए लबवा किया, मगर आवाज़ हलक ही में घुट गई थी। हैरत किस चीज़ की? हैरत के आंसू, वो भी इतने सारे। वो उसके करीब आ बैठा कि मैं यहाँ तक पहुँच गई जहाँ का मैंने कभी ख्वाब तक न देखा था। बेयकीनी कि ये सब मैंने हासिल कर लिया। मैंने जो एहसास कमतरी में खामोशी से दुनिया से कतरा कर गुजरा करती थी, आज इस तरह नुमायाँ हो गई। और तशक्कुर से कि वो हिचकियों के दरमियान ही बोल रही थी। यहाँ पहुंचकर आवाज़ बिल्कुल घुट गई थी। मुझे तुम मिले सनान। अगर आज तुम ना होते तो मैं सब कुछ हो सकती थी, मगर वो नहीं जो मैं हो गई हूँ। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोती। सनान के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। वो उसकी कैफियत समझ रहा था, मगर उसका रोना उसे तकलीफ़ दे रहा था। बस चुप कर जाएं, फिर बात की जाए। मगर वो जुमेरात की झड़ी बन गई थी। छिड़ गई तो छिड़ गई। वो यकटुक उसे देखने लगा। सुर्ख लिबास, सुर्ख लब और सुर्ख आँखें और जो आंसू मोहब्बत के थे उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया। अभी तक जो बोली वो मुझे रहनुमा बताते हैं, दोस्त, हमदर्द, साथी। जब भी होती हो मशकूर होती हो। महबूब क्यों नहीं बनाती? ममनून तो नज़र आती हो, मबहूत क्यों नहीं? तुम्हें मोहब्बत ने कभी सहरज़दा नहीं किया, इतना सा भी कि चंद लफ्ज़ उसके लिए भी? वो शिकवा कर रहा था, फरमाइश या इजहार। शजरा की हस्ती हिल गई। उसका चेहरा तमतमा उठा और लब थरा गए। मोहब्बत? वो तो इतनी थी कि वो सारी उम्र बैठकर उसे लिखती तो इख्तिताम पजीर न होती। उसे शेर कहने भी नहीं आते थे और इतनी तवील नसर वो उसकी शान में कैसे कहती? आई लव यू कह दे। कभी कहा तो नहीं, कभी भी नहीं। और अगर वो कह दे नहीं, बहुत हल्का लगा ये सादा सा इजहार, तो ख़ास वाला क्या होगा? इम्तिहान में जुमले बनाइए वाला सवाल कभी इतना मुश्किल न लगा था। वो शानदार और अछूते जुमले बनाती और मुमतहिन का दिल मोह लेती थी। मगर अभी इतने सालों के नाते में सनान इलियास का पहला शिकवा और जायज़ शिकवा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी डोलने लगी और दिल में मोहब्बत जोश मारने लगी। मगर कैसे? नाकामी। लेकिन शजरा नाकामी कबूल करने वाली कब थी? वो उसे देखने लगी जो उसे ज़ेरे लब तबस्सुम के साथ देख रहा था, मतवक्का निगाहों से, शरारत से। अनकरीब या वो हार का ऐलान करती कि उसके पास अल्फाज नहीं और इस काबिल कहाँ कि इजहार कर सके इस सब का जो वो महसूस करती थी, और बताए कि सनान इलियास शजरतुल दुर की ज़िंदगी में क्या हैसियत रखता है। कश्मकश और शर्मिंदगी चेहरे से झलकने लगी। जाने दो, सारी जहानत किस काम की जब मेरे लिए तुम्हारे पास चंद अल्फाज भी नहीं। सनान का चेहरा बोलने लगा था। इससे पहले कि ज़बान भी कहती, शजरा झटका सा खा के पलटी। उसने सनान के गले में बाहें डाल दी और गिरफ्त इतनी पुरजोश और अचानक थी कि वह लड़खड़ा सा गया। पहल शजरा की जानिब से हुई थी। तुम सच कहते हो सनान, मेरे पास वाकई अल्फाज नहीं हैं तुम्हारे लिए, किसी भी जज्बे के इजहार के लिए। सरगोशी सनान के कानों में उभरी, मगर मैं अब वह कुछ नहीं कह रही थी। वो उससे इतनी करीब थी और हनूज़ हैरान और ठुस खड़े। सनान इलियास के लिए ये अमल हैरत और शदीद हैरत के बाद अब रद्द-ए-अमल का ख्वाहां था। जैसे वो ब्रैकेट बहुत अरसा इंतज़ार किया था उसने। सुर्ख लिबास, तन्हाई, जोश व होश की जंग में आज न कब लगाई जा सकती थी।
बहैसियत औरत ये उसकी जानिब से की जाने वाली पहली पेशकदमी थी, ऐसी पेशकदमी जिसमें जोश, जज्बा, बेखुदी, खुदसुपुर्दगी सब कुछ मौजूद था। उस पर यह मौजू माहौल, लिबास, रात, खुशबू, तन्हाई और सरशारी, कामयाबी और खुशी, मोहब्बत और एहसानमंदी, उनका रिश्ता हर अमल की इजाज़त का लाइसेंस था। और फिर बात यहाँ से भी शुरू की जा सकती है कि महज दोस्ती हो तो देखना, बात करना, यूं ही हंसते हंसते हाथ पर हाथ मारना, शाना थपथपाना, हाथ मिलाना बहुत आम सी बात हो जाती है। इट्स नेचुरल यार। दोस्ती का तकाजा ऐसे असूल व ज़वाबित जो कहीं दर्ज नहीं है मगर बड़ी ज़िम्मेदारी से निभाए जाते हैं, और एक कदम मज़ीद बढ़ाया जाए और बात मंगनी तक पहुंच जाए तो फिर कहानी बिल्कुल ही नया रूप इख्तियार कर लेती है। कहानी का नाम नाम दरगुजर, पहलूतही, आँख बचाना, लवासमात को पसंद करना या फिर नापसंद करना, मगर इनकार या इजहार की ब्रैकेट नापसंदीदगी गुंजाइश नहीं, इजाज़त नहीं। मंगेतर को देखने की ख्वाहिश को अवलीन तरजीह बल्कि शर्त बनाकर पेश करते हैं, और देखने के बाद मिलने, छूने तक के अमल खुद ब खुद ज़हूर पजीर हो जाते हैं। बास टेलीफोन नंबर मांग कर गुफ्तो शनीद पर जोर देते हैं, बास मिलने बुलाने पर ब्रैकेट खुद भी जाना चाहती हैं, बास लड़कियाँ धौंस भी जमाते हैं और इनकार की सूरत रिश्ते को ख़त्म कर देने की धमकी। फिर अक्सर मुलाकातें एक हद से शुरू होकर धीरे धीरे सब हदें फलांगने तक चली जाती हैं और महसूस नहीं होता कि कितना आगे बढ़ आए, और अगर कभी अदराक हो तो दूसरों को भी और ख़ुद को भी तसल्ली दी जाती है। तो क्या हुआ, मंगेतर हैं एक दूसरे के, कोई गैर तो नहीं। इस बेफिक्र ऐलान के बाद जैसे खुल कर खेलने की इजाज़त मिल जाती है। लड़कियों को या उनके घर वालों को अगर कुछ भी एतराज़ात हों तो अगले लफ्ज़ सी लेते हैं कि कहीं खुदा न ख्वास्ता नाराज़ होकर रिश्ता ख़त्म ही ना हो जाए। सो सब जायज़ है, आँख बचा कर चलो, होने दो जो हो रहा है। और यहाँ उन दोनों के रिश्ते में तो कोई कबाहत कसर थी ही नहीं। उन दोनों का निकाह हो चुका था। जब दोस्ती थी तो हम कदम चला करते थे, हंसते बोलते थे, किसी गलती के बगैर। फिर जब एक ऐसे रिश्ते में बंध गए जिसमें गुंजाइश ही गुंजाइश थी, कोई रोक टोक ना थी, ना दुनिया की निगाह में और अल्लाह की जानिब से तो छूट थी ही, तब भी वो मौशरती हदबंदी के एहतराम में अपनी हद से आगे न बढ़े। वो बहुत आगे बढ़े मगर वो हद जिसके लिए वक्त मुकर्रर कर दिया गया था उसे पार न किया। और कामयाबी के जश्न की उस रात जब ज़बान की पासदारी का वो लम्हा हाथ से फिसल गया तो दोनों हक तक थे। वो एक दूसरे को छूते थे, शाने पर बाजू हाइल करके दूर तक चले जाते थे, इतनी दूर कि दो की जगह एक दिखाई देने लगते। ऑनर्स की कामयाबी पर सनान ने उसे गले लगाया था और उसका चेहरा अपने हाथों में भर के पेशानी पर बोसा भी दिया था, और उसके हाथों की पुश्त पर भी उसके बोसों के निशान सब थे। ब्रैकेट उसके हाथों को कई बार सनान के होठों ने छुआ था, मगर सुर्ख लिबास वाली वो खूबसूरत रात अब फ़कत याद में अचंभा थी, शर्मिंदगी थी। यह अचानक क्या हो गया और कैसे हो गया? वो बच्चे तो नहीं थे, जी शऊर इंसान थे। इतने सालों में पहले तो कभी ऐसा ना हुआ था। वो शर्मसार कमरे में तन्हा बैठी थी। वो नज़रें चुरा कर कमरे से निकल गया था। शर्मसारी में बदल कर कोड़े बरसा रही थी। जो कुछ हुआ था वो कतन गुनाह नहीं था, मगर ये उसका वक्त भी तो नहीं था। दुनिया बेखबर थी, मगर अपने आप से निगाहें मिलाने की हिम्मत न थी। एक दूसरे को नज़र भर के देखना जो है शीर लाई के मतरादिफ था, क़यामत का पल। वापसी के सफ़र में वो बार बार अपना लिबास दुरुस्त कर रही थी। कभी दुपट्टा शानों पर फैलाती, कभी माथे पर खींचती, कभी आस्तीन को खींचकर उंगलियों तक छुपाने की सही करती। वो कार में दरवाजे से चिपक कर दरमियान से हद्दुल इम्कान फासला रख के बैठी थी और मज़ीद चिपकती थी। फिर उसे पता भी ना चला कब आंखें बरसने लगी। वो रो रही थी, ज़ारों की ताश, बेहदो हिसाब। उसके रोने की आवाज़ में मातम और बैन थे। वो कोस रही थी खुद को या किसको। स्टीयरिंग पर जमे सनान के हाथ यूं भींच गए थे कि एक एक रग नुमाया हो गई। वो उसे रोने से बाज रखने के लिए बहुत कुछ कहना चाहता था, कुछ अल्फाज शर्मिंदगी के, कुछ जुमले माजरत के, और कुछ पैराग्राफ ये कि कोई बात नहीं, कोई गुनाह तो नहीं हुआ, सब ऐन शरीयत और ऐन फितरत, ऐन गैन गलत की कोई हैसियत नहीं। और फिर जब उसका रोना बढ़ता ही गया तो उसने कह भी दिया। वो उसे बता रहा था कि वो आफ्टर ऑल मियाँ बीवी हैं, कोई गुनाह नहीं कर बैठे कि ज़मीर मलामत करे और दुनिया जलालत। वो सुन रही थी और समझ रही थी, और सनान इलियास को कायल करना आता था और शजरतुल दुर को उसे समझना हमेशा आसान लगा था। सो घर के पास उतरने तक वो खुद को नॉर्मल कर चुकी थी। उसे बचपन से खुद को कंपोज करना आता था, खाली दिल छुपा कर मुस्कुराना, अपने कदमों की लड़खड़ाहट
पर काबू पाकर वो सब घर वालों के बीच बैठी हंस रही थी, सबको सुन रही थी। यानी कि अब मैं शादी की तैयारियां शुरू कर दूं। अम्मी ने सब हाजरीन को इत्तला दी और पूछ भी लिया। बिल्कुल, हाँ हाँ, कुछ दिल खोल कर मुस्कुराए, कुछ ने ज़ोरों शोर से सर हिलाया। शजरा के मुस्कुराते लब भींच गए, उसके चेहरे पर साया सा लहराया। किसकी शादी? तुम्हारी और किसकी? ऐसे एकदम क्यों? एकदम का क्या मतलब? यही तय हुआ था ना कि शादी पढ़ाई के बाद। तो वो हो गई मुकम्मल। मोहसिना ने अपनी गोद में पड़ा गोल्ड मेडल लटका कर दिखाया। शजरा के लबों से सर्द आह से निकल गई। सब मोहसिना के हामी थे। आपके ख्याल में मैंने इस 10 ग्राम के सोने के टुकड़े को पाने के लिए इतने साल दिन रात एक किए हैं? सबके मुंह खुल गए। ये सोने का टुकड़ा था? शजरा ने सबके सवालिया चेहरों पर निगाह दौड़ाई। असल इम्तिहान तो अब शुरू होगा। सारे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा अगर खुदा न ख्वास्ता आगे एक पल को भी नाकाम हुई तो। यानी अब आगे और पढ़ना है, मगर क्या? अब कौन सा इम्तिहान बाकी है? अलग अलग सवाल उजरत से पूछे गए थे। मुकाबले का इम्तिहान अम्मी, मुझे मुकाबले का इम्तिहान देना है। सबके मुंह खुले रह गए थे। ये कौन से इम्तिहान का नाम था? मोहसिना ने गोल्ड मेडल को उसी संदूक में खूब संभाल कर रख दिया जहां उसके जहेज़ के लिए 2.5 तोले का सेट भी रखा था, और किसी भी गुमान के बगैर रात को 2 बार उठकर संदूक का ताला भी चेक किया। ये मोहसिना के लिए खुशी की रात थी। वो जागते में भी ख्वाब देख रही थी और सोते में भी। ख्वाबों का उन्वान फ़कत बेयकीनी था। बेटी मोहसिना की उंगली पकड़ कर चलती तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन जाती? मोहसिना के पास गिनती के चंद कयाफ़े थे। थोड़ी बहुत तालीम के बाद वो उसे अपने तौर पर बेहतरीन जहेज़ देकर किसी क्लर्क या वर्कशॉप के मालिक के संग रुखसत कर देती और सुरखरुई का ताज सर पे पहनकर अल्लाह अल्लाह करती। बेटी ने अपना रास्ता खुद चुना था और कहाँ से कहाँ पहुँच गई और पहुँच जाना चाहती थी। उसने किसी मुकाबले का जिक्र किया था और उसमें कामयाबी के बारे में कोई शक नहीं था। दोनों मामियों को और नासिया को सारी रात उस गोल्ड मेडल ने सोने न दिया। कभी सुना था अच्छे तालिब इल्मों को मेडल्स मिलते हैं, पर देखा कभी नहीं था। दोनों मामुओं को खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी और ख़याल आता था अगर उनके लड़के भी ऐसे ही काबिल होते तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। आफाक ने कीना तोज़ नज़रों से सब देखा था और लापरवाही का तासुर दिया था। आम सी लड़की की इतनी कामयाबियाँ और मज़ीद। किसी की भी आँख में नींद अच्छी नहीं थी, और अगर कभी पलक जड़ भी जाती तो शजरतुल दुर की चारपाई की चरचराहट मुसलसल थी। वो बिस्तर पर आंखें मूंदे पड़ी थी। उसने खुद को सर तापा एक चादर में कस के ढक लिया था। वो बेचैन थी, किसी करवट सकून न था। उसकी रूह बेकरार थी, हाँपती थी, कांपती थी। वो शर्मसार थी, कभी गुस्सा हो जाती। अपनी कैफियत समझने से कासिर थी। सारा इल्ज़ाम सनान पर नहीं रख सकती थी। वो अकेला तो शरीककार नहीं था। ताली कभी एक हाथ से बचती है। मुजरिम थे तो दोनों ही थे, ख़ताकार थे तो दोनों ही। मौरिद इल्ज़ाम ठहराने और मुंसफ़ी के लिए कहीं जाते तो बराबरी की सज़ा मिलती। दोनों ही ने एक दूसरे के भरोसे का खून किया था। दोनों सालों से साथ थे और इस रिश्ते में बंधे भी अरसा गुजरा। फिर आज ये क्या हो गया था? उसके रोने पर वो तसल्लियाँ दे रहा था और सही दे रहा था। कोई गुनाह तो नहीं हो गया था। हाँ, वाकई गुनाह तो नहीं हो गया था। वो उस पहर अब खुद को दोबारा से दिलासे दे रही थी। नींद सनान इलियास की आंखों से भी भाग गई थी, मगर वह नींद के इंतज़ार में बिस्तर पर करवटें नहीं बदल रहा था। वॉशरूम के कद आदम आईने के सामने खड़ा खुद को देख रहा था। उसने ढीले ट्राउज़र के ऊपर टी शर्ट पहन रखी थी और बहुत देर से अपनी ही आंखों में आंखें डाले खड़ा था। फिर उसने शर्ट उतार ली और आईने के नज़दीक हो गया। गंदुमी कसरती शानें, मजबूत गर्दन और पीठ। उसने गर्दन ज़रा पीछे गिरा कर कान के पास की जिल्द को बगौर देखा और फिर हाथों से कुछ टटोलने लगा। उसे पीठ पर भी जलन का सा एहसास हो रहा था। वो आड़ा खड़ा हुआ और गर्दन को मकदूर भर मोड़ कर कुछ खोजने लगा। उसने पा लिया। उसके चेहरे, गर्दन, पीठ, शानों और सीने पर शजरा के नाखूनों के निशान थे। उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ था, अंत में एक सन्नाटा आन रुका था। दोनों शुष्टर थे, न बोलने के काबिल न जुम्बिश की हिम्मत। मगर फिर यकदम शजरा ही उछली थी। उसने बेहदो हिसाब रोते हुए उसे नोच डाला और उसके चेहरे और सीने पर नाखूनों से खराशें डाल दी थी। उसे दोनों हाथों से बुरी तरह पीच डाला था कि गंदुमी जिल्द खून रंग हो गई। वो उसके सीने पर मुक्के बरसा रही थी और वो उसे शांत करने और उसके हाथों को रोकने की सही में नाकाम हो रहा था। वो न जाने क्या क्या कह रही थी और सनान के अल्फाज गुम थे। कुछ गलत तो नहीं हुआ था, मगर गलती बहरहाल हुई थी। उसे उस वक्त भी एहसास हुआ था और अब रात के इस तन्हा खामोश पहर में और ज़्यादा। वो खुरचन पर ट्यूब लगा रहा था। शर्मिंदगी शजरा से भी
और ख़ुद से भी। उसे अपना जहन उस वक्त से अब तक एक ठिठुरी कैफियत में गुम लगा था, बावजूद इसके कि उसने शौरी कोशिश से जहन को हासिल रखते हुए शजरा को तसल्ली दी थी, बेफिक्री की तलकीन की थी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता का दर्स भी दिया था, मगर इस वक्त खुद को आईने में घूरते हुए वो ठंडी सांस भर रहा था। मुझको खुद अपने आप से शर्मिंदगी हुई। वो इस तरह कि तुझ पे भरोसा बला का था। ताली एक हाथ से कपशती है। वो शैतान मरदूद था और रात के इस पहर जश्न मनाते हुए शैतानी कहे लगा रहा था। उसके उसी जैसे मरदूद और मनहूस करी सूरत वाले चेले किसी कदर हैरत में मुब्तला थे, मगर एहतरामी शागिर्दी के तहत दिल में उठते अनगिनत सवालों को फिल वक्त पसे पुश डाले हुए कहकहों में शरीक थे। उधर एक आँख का शिमर हंस हंस कर लोट पोट हो रहा था। उसकी हंसी थमने में आती ही ना थी। ज़रा सा सांस लेने का तोक़ुफ़ करता और फिर से शुरू हो जाता, और उसकी हंसी की आवाज़ इतनी करीब थी कि अजाब मालूम होती थी। सारी कायनात के जानदारों से कुव्वत गोयाई छीन ली जाए और हर सू कुत्तों, गिद्धों, उल्लुओं, गीदड़ों और कौवों को बोलने पर लगा दिया जाए तो कैसा समा होगा? ऐसा ही होगा जो उस महफिल में था। वो सब हालते बरहंगी में उमुल खबाइस के नशे में महवे रक्स थे, होशो खिर्द से अनजान। मगर वो एक सवाल। हमारा तो ये ख्याल था कि तुम उन दोनों के बीच तलाक करवाना चाहते हो, मगर एक चेले ने पूछ लिया। क्योंकि तुम्हें निकाह से नफ़रत और तलाक से मोहब्बत है। दूसरे ने वजह भी बयान कर दी। और फिर जो कुछ भी आज हुआ वो तो कहीं से भी गुनाह नहीं, तो तुम खुश क्यों हो? तीसरे का सवाल सबका तर्जुमान था। हाँ, वो मज़ीद हंसा। हाँ ऐ शैतान, हम सच में तेरी खुशी का सबब नहीं जान सके। तेरे कहने पर उन दोनों के साथ साई की तरह लगे रहे। बहुत मुश्किल काम था। वो तो बस हमें वक्त अपने पढ़ने लिखने में मगन रहते, एक दूसरे को हाथ भी न लगाते थे, मगर अब लगा चुके हैं। हाँ, वो एक बार फिर झूमने लगा तो तमाम चेले एक दूसरे को देखने लगे। अपनी खुशी में मस्त शैतान मरदूद जवाब देता ही ना था। बात यह है मेरे चेलों, ये सच है कि मुझे तलाक़ें भाती हैं, मगर मुझे उन दोनों के बीच इस ताल्लुक़ को इसी तरह शुरू करना था। मगर इससे हमें क्या हासिल? हाँ, इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? हाँ, हमारा कौन सा मकसद पूरा हुआ? सब चेले एक के बाद एक बोलने लगे। होगा, ज़रूर होगा। शैतान ने बुजुर्गाना शफ़क़त से सबको देखा और तसल्ली कराई। तुम सब मेरे चेले हो और जानते हो कि मैं कोई काम बग़ैर सबब और फ़ायदे के नहीं करता। मैं तवीलुल मियाद मंसूबे बनाता हूँ और सब्र से नतीजे का इंतज़ार करता हूँ। वैसे तो सब्र मोमिन की खूबी है, हमारा इससे क्या काम? मगर है मज़े की चीज़ कि इसका फल वाकई मीठा होता है। सो तुम सब भी देखो कि क्या होने वाला है और क्या होगा। तो क्या अब ये मिशन ख़त्म हुआ? यानी उन दोनों पर हमारा काम ख़त्म हो गया? अरे नहीं, ये किसने कहा? मरदूद बुरी तरह चौंका। हमारा काम, असल काम तो शुरू ही अब हुआ है। हाँ, मोमिन एक सुराख से बार बार डसा नहीं जाता, और जो डसा जाए वो मोमिन नहीं। हमारा काम अब ये है कि मोमिन को मोमिन भी रखना है और डसवाते भी जाना है जब तक नतीजा सामने ना आ जाए। हाँ, वाह। इब्लीस खिंजीर के कहे एक बार फिर बेलगाम हो गए थे। चेले कुछ समझी ना समझी की कैफियत में एक दूसरे को देखने लगे। फिर वो सब भी हंसी में शरीक हो गए। आगाज़ को अंजाम तक पहुंचाए बिना काम अधूरा थोड़ी छोड़ते हैं। और हमें कैसे पता लगेगा कि काम पूरा हो गया? खुद ही पता चलेगा, दुनिया को पता लगेगा। एक आलम को तो हम कैसे बेखबर रहेंगे? जायज़ को नाजायज़ कर देने का मज़ा। इस बार का खेल ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है भाई, वाह। इब्लीस मरदूद झूम रहा था। न जाने तसव्वुर की आँख किस चीज़ की मंजर कशी कर रही थी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब ये तो हो नहीं सकता था कि वो एक दूसरे से मिलना तर्क कर देते, या जहाँ भी एक दूसरे को पाते तो राह बदल लेते, लाहौल पढ़ लेते, नज़रें चुराकर, हिचकिचाकर। वो एक बार फिर रूबरू थे। भले से बीच में बहुत दिन का वक्त आ गया था। सनान मास्टर्स के बाद अपने भाई के साथ ऑफिस में जाने लगा था, और फ़कत 1-2 दिन के आराम के बाद शजरा अब नए मिशन की तैयारियों में लग गई थी। उसे मुकाबले का इम्तिहान देना था और आखिरी मरहले तक की कामयाबी हासिल करनी थी, मुकम्मल कामयाबी। और सनान इलियास हर मरहले पर उसके शाना बशाना था हमेशा से, तो अब क्यों ना होता। वो उसकी फाइल्स पकड़ लेता और अपनी हल्का सा झटका खाती टांग के साथ उसके कदम से कदम मिला के चलता। शर्मिंदगी के एहसास के साथ साथ शजरा को अब उससे हया भी आने लगी थी। उसे लगने लगा था वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाती है। साथ साथ चलते चलते वो गैर इरादी तौर पर ज़रा सा धीमा हो जाती और फिर उसे जी भर के देख लेती। कुछ ऐसा ही हाल सनान का था। वो उससे यूँ मुखातिब होता जैसे किसी गैर से ज़रूरी बात करते हुए हर जगह देखता।
बस उसके चेहरे को ना देखता, और जैसे ही वो अपने किसी ध्यान में मगन होती, वो किसी शातिर चोर की तरह कामयाब वारदात कर लेता। जी भर के उसे देखता, ऐसे जैसे नक्श नक्श अस पर कर लेना चाहता हो, गोल कर पी लेना चाहता हो। उसका देखने का नज़रिया बदल गया था, या वो ही कुछ और हो गई थी, नई सी, अनोखी, अछूती। फिर दोनों ने जैसे एक दिन दोनों ही की चोरी को पकड़ लिया। ऐसा कौन सा गज़ब हो गया आखिर कि तुम मुझ पाती फिरती हो? तुम नहीं, हम दोनों ही। उसने ज़रा सी निगाह उठाई थी। वो ठंडी सांस भर के रह गया। हाँ, हम दोनों ही। मगर शजरा, कोई सोचा समझा इरादा नहीं था, बस एकदम। मगर अब किया भी क्या जा सकता है? इसी बात का तो दुख है कि अब कुछ भी पलटाया नहीं जा सकता। सीधे सपाट वर्क को अगर एक बार मोड़ दिया जाए, सदियों बाद भी फिर जब उस किताब को खोलें निशान मौजूद रहता ही है। उसने जैसे माजरत के अगले सारे जुमलों तसल्ली के पैरों का रास्ता बंद कर दिया। वाकई गया हुआ वक्त लौट कर नहीं आ सकता कि जो कुछ हो गया। सनान वाकई लाजवाब हो गया। उसने अपनी निगाहें उसके चेहरे पे गाड़ दी, और इस बार शजरा ने निगाहें नहीं चुराईं, जैसे वो भी जवाब की मुंतज़िर थी। जो खौफ दिल में छुपा है वो कैसे दूर करें? अब उसके वास्ते क्या फिर कोई कसूर करें? शजरा लड़खड़ा सी गई। उसकी पलकें यकदम झुक गईं और होंठ लरस उठे। फिर जब उसे नज़रों के मुसलसल अपने चेहरे पर सिरकने का एहसास हुआ, तो नज़रें उठाकर उसे देखने लगी कि उसका लहजा बहुत अजीब सा लगा था, और आवाज़ भी नई नई थी। पहले तो कभी नहीं सुना था, ना महसूस किया था। जाना बूझा मंसूबा नहीं था शजरा। वो उसके नज़दीक तर हो गया, वरना बहुत पहले ही सब हो जाता। बस वो क्या कहते हैं कि वो कुछ सोचने लगा। फतह की बस में सरशारी थी, भीगी रात का हाल न पूछ। जुब्बा, खरका, पगड़ी, टोपी मस्ती में इनाम हुई, तो इसी बात के लिए तो रोती हूँ और नज़रें चुराती हूँ। उसने पहले कभी इतनी जल्दी शेर नहीं समझा था, और रुख फेर के गोया हुई। ऐसी भी क्या मस्ती के होश ही खो दें, ऐसे कि कुछ ना बचे। वो एक बार फिर सब याद आने पर ख़ुद को नज़रें मिलाने की काबिल न पाती। क्या खो दिया है यार, क्या न बचा? सब कुछ वही तो है, तुम और मैं। नहीं, कुछ भी नहीं है पहले जैसा। मुझे लगता है मैं ख़राब हो चुकी हूँ। मैं वो रोने लगी। मुझे अपने आप से शर्म आती है, और तुमसे भी। कैसी बेवकूफ़ी है। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी कैफियत, मगर अब कम से कम ऐसे नाम भी ना दो। बीवी हो तुम मेरी, ऐसी भी क्या बात? कोई मजाक है भला? नहीं। वो घबरा कर ज़रा सी पीछे सिरकी। लोग क्या कहेंगे अगर जो किसी को पता चल जाए तो? रुखसती से पहले? कब ऑन शजरा। वो अपना सर पीट लेने से बदिक्कत रुका था। निकाह के बाद ये क्यों भूलती हो? वो उसे पुचकारने लगा, दिलासा देने लगा। बेफिक्री का दर्स, हमेशा की तरह वो उसे कायल कर रहा था। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है धोखा दे के भाग जाऊँगा? यार, बीवी हो तुम मेरी। वो पूरे दिल से मुस्कुराया, और उसकी आंखें भी बोलती थीं। वो लफ्ज़ बीवी कहकर सारा किस्सा समेट देता था। शजरा को दूसरी बार ये लफ्ज़ सुनकर अजीब सी तसल्ली का एहसास हुआ, और ये चीज़ें आंखों से भी झलकने लगीं। पुचकारने और दिलासा देने का अंदाज़ गैर महसूस तरीके से बदला हुआ सा था। वो जिस्मानी लिहाज से एक दूसरे से ज़्यादा करीब थे। वो जो एक हिजाब हाइल था, वो पर्दा तो सिरक चुका था। उसके छूने में इस्तेहकाक था, उसके महसूसात में बेदहानी थी, और फिर उसी बेदहानी और हक़ की कोख से ऐसे पछतावे देने वाले मज़ीद वाक़यात का ज़हूर कुछ इस तरह हुआ कि वो जो एक गिल्ट हर पल सता रहा था, मादूम होते होते ख़त्म हो गया। हर बार आइंदा के लिए ताइब हो जाते और नज़रें चुरा लेते। फिर कुछ रोज़ बाद सब नॉर्मल, अच्छे, जी होश, शरीफ, सुलझे हुए, आकिल बालिग इंसान थे। चार लोगों में खड़े होकर बात करते थे तो दलील के साथ अस्बात की सनद पाते थे। दुनिया के सब तौर तरीक़ों की खबर थी, अच्छाई, बुराई, सही गलत की तफरीक जानते थे, मगर यूं ही न जाने कैसे। या शायद फितरी तकाज़े और जबिल्लत ऐसे ही घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। सारे अहद और सारी तंबीह धरी की धरी रह जाती है। अमली ज़िंदगी के सारे अवामिल और शराइत की खबर रखते थे, सीधा रास्ता अपना लेते, कोई रुकावट तो नहीं थी। एक बार इस पहलू पर सोचते तो शादी का दुनिया के काम करने से मना करती है। शादी हाथ पर हाथ धर के बैठने का नाम तो नहीं कि शादी के बाद कुछ ना कर सकेंगे। करने वाले सब करते हैं, मगर नहीं। सनान को अभी बिजनेस में सेट होना था। वो घर का छोटा बच्चा बनकर सालों ऐश कर चुका था, मगर अब छोटा बच्चा रहा तो नहीं था। उधर शजरा दिन रात दुनिया बुलाए पढ़ती, उसे किसी चीज़ का होश न था, सिर्फ पढ़ाई, इम्तिहान, बाकी सब बात की बातें ब्रैकेट पहले हो भी चुकी थी। लेकिन इस कतियत के बीच जब वो दोनों मिलते तब न जाने कैसे हद
कई बार हद से आगे बढ़ गई, इतनी कि एहसास भी जाता रहा। ज़िंदगी में सब इम्तिहान ही मुश्किल होते हैं। नर्सरी के बच्चे के लिए नर्सरी के इम्तिहान की मुसीबत सबसे बड़ी पहाड़ सी, दिन में तारे दिखा देने वाली, तो CSS को एक दुनिया बड़ा इम्तिहान मानती थी। इम्तिहान हर बार उसकी जान पर अज़ाब बनकर टूटते थे, मगर इस बार का इम्तिहान तो जैसे सारी तवानाई निचोड़ रहा था। उसके पास गलती की गुंजाइश नहीं थी। उसने बहुत आगे की मनसूबाबंदी कर रखी थी, स्टेप बाय स्टेप। अपने कमरे में बंद पढ़ती रहती, सोते जागते उठते बैठते जैसे किताबें ओढ़ना बिछोना हो गई थी। शहजाद को आधा पौना घंटा पढ़ा देती, उस पर चीख लेती, शदीद तरीन मेहनत की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसे दमू के जड़ देती, और वो अच्छा खासा बड़ा होने के बाद बसदे एहतराम सी भी ना करता। शजरा नए बच्चों के लिए रोल मॉडल थी। उसके नक्शे पा पर चलना सादत था और मुक्के खाना किस्मत की बात। कमरे में पढ़ती, सीढ़ी पर बैठकर पढ़ती, छत पर टहल कर अखबार लगवा रखे थे। मोहसिना खुश होती, चलो थोड़ा सा तो रिलैक्सेशन। बाद में पता चला वो भी इम्तिहान की तैयारी का एक हिस्सा है। मोहसिना को अब उसकी मेहनत का ख्याल था। वो उसके खाने पीने का खुद से ख्याल रखती थी, पूरी ट्रे सजा कर तीनों टाइम ले जाती, अलग से दूध भी लगा लिया। मगर इन सब बातों के बावजूद वो दिन ब दिन लागर होती जा रही थी। उसका चेहरा उतरा उतरा सा रहता, आंखों के गिर्द स्याह तरीन हल्के रज्जगी की अलामत है ब्रैकेट। वो रात गए तक कुछ न कुछ लिखती पढ़ती थी। उसकी जिल्द मुरझाई और बेरौनक थी। मोहसिना खुद ही तेल लेकर सर में मालिश कर देती, मालिश सर को सुकून देती। वो मुंदी आंखों से रट्टे लगाती रहती, ऊँघने लगती। किताब मुंह पे डालकर दिल में पढ़ती, कभी बच्चों की तरह कुछ ऊंचे जुमले पढ़ती, फिर मद्धम हो जाती, फिर गाफिल। मगर गफलत थोड़ी देर की होती। झुरझुरी लेकर बेदार होती, फिर पढ़ने लगती। मोहसिना दूध पीने पर जोर देती, वो काला कड़वा कहवा पीकर नींद भगाती। मैदे में आग सी लग जाती तो हलक में उंगली डालकर उल्टी करने की कोशिश करती। कौन कहता है इतनी कड़वी चाय पीने को, मोहसिना डांटती। नींद को भगाती हूँ अम्मी, पता नहीं क्या बात है, किताब खोलते ही जमाइयाँ आने लगती हैं। मेरा तो जबड़ा दुख गया। तो क्या ज़रूरत है इम्तिहान को इतना सर पे सवार करने की, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, हो जाएगी तैयारी। हुमा भाभी तसल्ली देती, सब ताईद में सर हिलाते। हाँ, ऐसा ही रहा तो बीमार पड़ जाओगी, फिर क्या खाक तैयारी होगी। कैसा इम्तिहान, कहाँ का इम्तिहान। मामी ने भी कहा, अल्लाह तौबा, वो करंट खा गई। बद्दुआ तो मत दे मामी। बद्दुआ नहीं दे रही, खतरे से आगाह कर रही हूँ। ऐसा भी क्या तुमने सर पे सवार कर लिया। पहली बार देना है इम्तिहान। पहली बार नहीं देना। वो मुस्महिल सी कुर्सी पे टिकी, बस ना काम नहीं होना। हाँ तो फिर जान होगी तो जहान होगा। मैं तो कहती हूँ इसे डॉक्टर को दिखा दें। रात भर किताबें पढ़ती है, नींद पूरी होती नहीं। दिन में जमाइयाँ भले से पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर ये तो मालूम है ना, पढ़ने का भी कोई तरीका होता है। मामी ने कहा। सब ने तायद की। मोहसिना के ख्याल को भी राह मिली। वो तो बड़े दिनों से सोच रही थी, मगर शजरा अपने बारे में सारे फैसले खुद करती थी। उससे कायल करना आसान था भला, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर वो भी डॉक्टर के पास जाने को तैयार हो गई कि खुद ही अपनी कैफियत से आजिज़ आई पड़ी थी। खामखा में बीमारी तूल पकड़ लेती और इम्तिहानों की राह में हाइल हो जाती। फ़िज़ा में तैरती है देर तक ये गर्द की सूरत, मोहब्बत दर्द की सूरत, मोहब्बत ख्वाब की सूरत, निगाहों में उतरती है किसी महताब की सूरत। वो जो उसे अपना आप धुतकारा हुआ सा लगता था। सहन और सोच इतनी पुख्ता नहीं थी कि अपनी उलझनों और सवालों को तरतीब से बिठाता और एक एक शक्ल घड़ कर फैसला सादिर करता, नतीजे पर पहुंच जाता कि हाँ, वो जो कुछ सोचता है या जिन चीज़ों का उसे यूं ही गुमान होता है, वो दर हकीकत यूं हैं, यूं थी। उसे लगता था उसे नज़रअंदाज किया जाता है, उसे मख्फी रखने की सही की जाती है, उससे मोहब्बत तो की जाती है, मगर ऐसी मोहब्बत जो अयाना हो जाए, किसी को इस मोहब्बत की खबर ना हो जाए। बस मोहब्बत है दिल के नेहा खानों में, इजहार की क्या ज़रूरत। अपने उलझे हुए ख्यालों और सवालों को सुलझाने के लिए वो बस हाल पर नज़र रखता था, या माजी के तब और जब और कब। बस उसके बाद जहन की स्लेट खाली हो जाती थी। 10 बरस की उम्र में उसे लगता था उसे नज़रअंदाज किया जाता है, बोझ समझा जाता है। उसके पास सबूत और गवाह नहीं थे, फ़कत गुमान और कयास थे। और ये सच था कि वो वाकई अनजान था, मगर उसे दुत्कारा गया था ना, जब वो 5 बरस का था, और जब वो पैदा हुआ था, और जब वो पैदा हो रहा था, और उसकी माँ का बस न चलता कि अपने पेट में अपने हाथों शगाफ करे और उसे नोच कर खुद से दूर कर दे। दुत्कारने दामन झटकने का अमल तो उस वक्त ही शुरू हो गया था जब उसकी माँ को उसने अपने वजूद में सांस लेने का पहला एहसास हुआ था। माँ ही क्यों,
گرد و پیش کے سب لوگ جو اس کے متوقع رشتے تھے، وہ دنیا میں آ جاتا تو سب سے اس کا کوئی نہ کوئی رشتہ ہوتا، خوبصورت رشتے، مگر وہ سب حیرت سے اس کی ماں کے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور پیٹ کو بہت غور سے دیکھنے پر پیٹ کے نچلے حصے کا ابھار نمایاں ہو جاتا۔ بریکٹ پہلے بچے کی دفعہ 6 ماہ تک بعض اوقات کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور اب بھی پہلی نگاہ کچھ نہیں بتاتی تھی، مگر اب بتائے یا نہ بتائے سب کو سب خبر ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے سنان، یہ کیا ہو گیا؟ وہ مچل کر رو رہی تھی، بے قراری سے پوچھ رہی تھی۔ سب پوچھ رہے تھے اس کا باپ کون ہے؟ اس کی آواز بھی گھٹ کر نکلی تھی۔ سنان کے سر پر ڈنڈا برسا۔ تو کون کا کیا مطلب؟ میں ہوں، میرے علاوہ کون ہوگا؟ شجرۃ الدر کے ارد گرد جلتے شکوک کے بھانبڑوں پر پانی پڑ گیا۔ مامیوں نے پوچھا تھا بچے کا باپ کون ہے؟ وہ ٹکر منہ دیکھتی تھی، اسے تو بچے کا نہیں پتہ تھا، پھر باپ کا نام کیسے بتاتی؟ مگر ڈاکٹر نے کہا بچہ ہے، 5 ماہ کا بچہ ہے، جب بچہ ہوتا ہے تو باپ بھی ہوتا ہے۔ اس کا دماغ شل ہو رہا تھا، مگر منہ سے نکل گیا سنان، اور مامیوں کے منہ پر ہاتھ پڑا اور محسنہ کے دل پر۔ یہ کیسی کہانی تھی؟ وہ بیٹی سے کیا باس پرس کرے، اسے بے عزت کرے، ذلیل و خوار کرے؟ کیسے؟ مگر کیا کہہ کر کہ اس نے عزت کا جنازہ نکال دیا، اور موئی کو ذرا لاج نہ آئی منہ کالا کر کے آتے، مگر جملے زبان کی نوک پہ آ کے رک جاتے۔ منہ کالا تو نہیں کیا تھا، اور لجا کس چیز کی؟ وہ بیوی تھی اس کی، مگر عزت کا جنازہ بہرحال تیار کھڑا تھا۔ کندھوں پر سواری، راستے، گلیاں، چوک چوراہے، کتنے ہی کندھے بدل جاتے دفن کرنے کے مرحلے تک، اور شجرۃ الدر کا دماغ سن تھا۔ سب ہی نے 1000 باتیں کی، مگر مامی کا ایک جملہ دماغ میں جا کے اٹک گیا تھا۔ سنان کا ہے، یہ تو اس نے کہہ دیا، مگر وہ بھی مانے گا نا؟ یا پھر، اور یہ تو فقط شجرۃ الدر جانتی تھی کہ وہ سنان ہی کا بچہ تھا، سنان اور شجرا کا۔ محسنہ منہ پر کپڑا رکھ کر بے آواز روتی تھی، اور دکھ یہ بھی تھا کہ کوسنے، رونے اور بین ڈالنے کے لیے کوئی جملہ موزوں نہ لگتا تھا۔ وہ کن الفاظ میں بیٹی کو لتاڑیں کہ کیا کر بیٹھی ہے؟ وہ زیادہ بولنے والی عورت کبھی تھی ہی نہیں، سب جانتے تھے، لہٰذا جب ڈاکٹر کے سوال پر کچھ نہ بولی تو کسی کے نوٹس میں نہ آیا۔ وہ پرانی جاننے والی تھی، مامیاں تک ان کے پاس جایا کرتی تھی۔ نکاح کا تو مجھے پتہ تھا، رخصتی میں بلایا نہیں محسنہ؟ ماشاءاللہ بچی اتنی قابل ہے تمہاری، ماں باپ ذہین و محنتی ہوں تو بچہ تو خود بخود قابل پیدا ہوگا نا۔ رخصتی اور بچہ، محسنہ ٹکر ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ اچھی طرح کھایا پیا کرو، اور یہ تمہاری امی کیا کہہ رہی ہیں؟ امتحان کی ٹینشن؟ اب کون سا امتحان دے رہی ہو؟ CSS، اس کے ہونٹوں سے پھسلا۔ مجھے یقین ہے تم اس میں بھی کامیاب ہوگی، مگر پھر بچہ بعد میں کرنا تھا نا۔ ڈاکٹر BP بیلٹ کو اس کے بازو سے کھول رہی تھی۔ مگر یہ بھی طے ہے کہ جس روح نے جب دنیا میں آنا ہو، وہ محسنہ سے، شجرا سے اور آپا سے مخاطب تھی۔ آپا جو محلے دار تھیں اور ہسپتال کے بعد کیس بھی کر لیتی تھی، اس وقت سب سے زیادہ منہ اسی کا کھلا تھا۔ بریکٹ رخصتی تو ہوئی ہی نہیں تھی ابھی، اور رخصتی ضروری تھی، چھپنے والی بات ہی نہیں تھی، اور کاش چھپانا آسان ہوتا۔ سنان نے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ نہیں، دونوں ہی نے۔ اتنی بے صبری تھی تو اس کے گھر جا کر ہی مرتی نا۔ منمانیاں کرنے کا تو پہلے دن سے شوق ہے، اپنے منہ سے پھوٹ دیتی۔ آفاق نے آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا، وہ کیا کچھ بک رہے تھے اس کا ادراک بھی نہیں تھا۔ بلاؤ اس خبیث کو، گھسی پڑی رہتی تھی۔ آ رہے ہیں، ساتھ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، رنگ تو چڑھنا ہی تھا نا۔ اس سے کہو لے کر جائے اپنے گناہ کی پوچھ کو، میرے گھر میں یہ بے شرمی کا سٹیج نہیں سجے گا۔ کیا کہوں گا دنیا سے؟ کنواری بہن کا بچہ ماموں بول رہا ہے؟ اخ تھو، کنواری تو نہیں، نکاح کیا تھا، گناہ تو نہ کہو۔ محسنہ بلبلائی۔ تو منہ چھپا کر رو کیوں رہی ہیں؟ حلوائی بٹھائیں دروازے کے باہر، نانی بننے والی ہیں خیر سے۔ آفاق کے دانتوں کی کچکچاہٹ سب کو محسوس ہو رہی تھی۔ محسنہ کے رونے میں اور شدت آ گئی، یہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہر فن مولا تارے توڑتی بیٹی کے کہے پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیا ہے۔ پکا پتہ لے لیں، اسی کا بچہ ہے نا۔ کل کو آ کر وہ بھی انکار کر جائے کہ میں تو جانتا ہی نہیں۔ شجرا کونے میں لگی بیٹھی تھی، تڑپ کر رہ گئی۔ آفاق زبان سنبھال کر، بڑے ماموں کی پیشانی ارک ہو گئی۔ شجرا غلطی کر سکتی ہے، گناہ نہیں۔ ان کے جملے میں شجرا کے لیے گواہی تھی۔ اس کی آنکھیں جھر جھر بہنے لگیں۔ سنان نے آفاق بھائی کے زوردار دھکے سے بمشکل گرنے سے خود کو روکا تھا۔ شجرا کا کوئی قصور نہیں، میری ہی غلطی تھی۔ شرمندگی نے اس کے چہرے کو تپا دیا تھا۔ دھواں آنکھیں۔ میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں، کوئی سزا وزا نہیں۔ اٹھاؤ بوریا بستر اور نکلو ادھر سے، ابھی اور اسی وقت، دوبارہ شکل بھی نہ دکھانا۔
میں کل امی کو لے کے آؤں گا۔ کیوں؟ باجوں گاجوں کے ساتھ بارات نکالنی ہے؟ اب بھی ارمان باقی ہیں؟ بہت خوب۔ آفاق، بڑے ماموں کا چہرہ خفت سے لرز گیا۔ ان کے بیٹے کے جملے، کئی لوگوں نے کہا تھا اتنی قابل لڑکی کے لیے یہ لنگڑا ہی رہ گیا تھا، ایک سے ایک شاندار مرد مل جاتے، کہیں تم نے بھی تو نہیں سن لیا تھا یہ اعتراض؟ خوب مردانگی کا زور دکھایا۔ تمام حاضرین چونکے تھے، سر اٹھے تھے، پھر نظریں جھکی تھیں۔ اوہ! بہت خراب حالوں میں بیٹھی شجرا نے پل بھر میں آفاق بھائی کا سارا اندر پڑھ لیا۔ وہ مکمل پورے شاندار قد کاج کے مرد تھے، مگر باپ بننے کی صلاحیت اللہ نے نہ دی۔ سنان کو انہوں نے ہمیشہ ایک لنگڑا سوچا تھا۔ اس کے ادھورے جسم پر کاملیت کا یہ مظاہرہ آفاق کی انا پر کاری ضرب بن کے لگا تھا۔ غیرت اور عزت کے احساس سے بڑھ کر حسد ابھر کے وار کرتا تھا، اور وہ وار کو ان دونوں کی جانب پلٹاتے تھے، مگر ایک پل سکون نہ ملتا۔ بہرحال امی کو لاؤ یا ابو کو، یہاں کوئی نہیں ہوگا پھولوں کے ہار لے کے استقبال کے لیے۔ پھپھی کا منہ نہ ہوتا تو جوتوں کا ہار ڈال کے مین روڈ تک لے جاتا۔ اب بات کچھ یوں ہے کہ یہ بیٹھی ہے سامنے، ہاتھ پکڑو اور نکل لو، پیاں بریکٹ پیدل۔ آفاق نے چٹکی بجا کر شجرا کو متوجہ کیا اور دروازہ دکھایا۔ آفاق، چھوٹے ماموں نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اچھے جملے اور برے جملے ان کے پاس بھی تھے، مگر کوئی بھی نوکے زبان پر نہ آتا تھا۔ قوت گویائی سلب ہو گئی تھی جیسے۔ اور تم اپنی ماں کو لاؤ، اور وہ بات ادھوری چھوڑ کر سنان کی صورت دیکھنے لگے۔ کیا کہہ کر لاؤ گے؟ وہ آ جائیں گی نا، بہت بیمار ہے نا وہ، بریکٹ۔ سنان کی امی مکمل طور پر بیڈ پر تھیں، ایک نرس رکھ دی گئی تھی۔ لے آؤں گا، ویل چیئر پر موو کر لیتی ہیں، اور سچ کہہ کے لاؤں گا۔ اس نے جھکا سر اٹھا کے بہت اعتماد سے کہا تھا، اور لفظ سچ کہتے ہوئے سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات، میری کہانیاں جو میں ڈالوں گی ان کو سننے کے بعد میں ناول کا اینڈ بھی ریڈ کروں گی، تو وہ کافی اچھا ہے، وہ اینڈ آپ نے ضرور سن کے جانا ہے، اوکے؟ سو میرے عزیز لسنرز، پہلے تو بڑا دکھ سن لیں، جیسے ابھی میں نے ریسنٹلی ناول کمپلیٹ کیا اب کر میری رفو گری والا، اس کا PDF بہت زیادہ پیجز کا تھا۔ اب میں نے اس کو ریڈ کرنا سٹارٹ کیا، میں نے اس کے 3 ایپیسوڈز پڑھ لیے تھے۔ اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ پر ایپیسوڈ اتنے پیجز لگ رہے ہیں، تو میں نے سوچا، حالانکہ میں نے اس طرح پہلے کبھی نہیں کیا، اس بار ہی ایک ٹرک لگائی، اور وہی میرے کیونکہ الٹے کام ہوتے ہیں تو شارٹ کٹ مجھے کبھی راست نہیں آتے، تو میں نے یہ کیا، میں نے کہا کہ پہلے میں لاسٹ ایپیسوڈ یہ نا کل رات کو میں ریڈ کر رہی تھی تو بہت تنہائی تھی، سکون تھا، تو میں نے کہا لاسٹ ایپیسوڈ پڑھ دیتی ہوں، وہ زیادہ اچھا سکون سے سن لیں گے وہ لوگ۔ اب جی میں نے لاسٹ ایپیسوڈ ریڈ کرنا سٹارٹ کیا، میں دیکھ رہی ہوں سارے کریکٹرز نیم بدلے ہوئے ہیں، شجرا، سنان آ گئے ہیں، وہ کدھر گئے، تاباں، جاذب، زوفی کدھر گئے، مجھے ناول میں نظر نہیں آ رہے ان کے کریکٹرز۔ پھر میں نے سوچا وہ بھی تھوڑا ٹینس ٹائپ کی ہی سٹوری تھی، تو مجھے لگا میں بھی ہو سکتا ہے ان کی نیو جنریشن کی کہانی چل رہی ہو، ایسا ہوتا ہے نا اکثر ناولز میں نیو جنریشن آ جاتی ہے۔ میں یہ سوچ کے پڑھتی جا رہی ہوں، پھر دماغ میں ایک دم کھٹکا ہوا کہ ابھی تک پرانے کوئی نہیں آئے، کسی کا ہیرو ہیروئن کا کوئی ذکر نہیں آ رہا، کافی دیر ہو گئی۔ اچھا، پھر میں نے اگنور کر کے نا پورا فوکس کیا کہانی پر، میں پڑھتی جا رہی ہوں کہ چلو آ جائیں گے، اور جو ہی کہانی نے ٹویسٹ لیا اس سٹوری کی طرف، جو کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ڈرامہ دیکھا تھا سمی خان کا، مجھے اس کا نام نہیں تھا یاد، تو میں نے کہا یہ تو بالکل وہی ٹریک پر جا رہی ہے جو کہ میں نے ڈرامہ دیکھا ہے، تو میں نے کہا دیا کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میں نے وہیں پہ اس کو سٹاپ کر کے، مطلب جتنا بھی پڑھ چکی ہوں اتنا روک کر، یہ آدھی رات کی بات بتا رہی ہوں، اب تو اگلا دن شروع ہو گیا تو میں آگے سے ریکارڈ کر رہی ہوں، پھر میں نے وہیں پر روک کر، کیونکہ نیند بھی شدت سے آ رہی تھی، رات کے 2:30-3 بج رہے تھے، تو میں نے کہا، میں نے واپس سے PDF کو جا کر دیکھا کہ کیا گڑبڑ ہے، ہوا کیا ایسا، تو ایسا پہلے یہ کبھی بھی نہیں ہوا اس طرح سے جو کہ اس بار ہوا۔ PDF کا نام تھا اب کر میری رفو گری کے نام سے، مطلب PDF تھا، اور جب میں نے پیجز کو زیادہ کھنگالا کہ یہ کیا چکر ہے، کریکٹرز بدل گئے، سٹوری بدل گئی، تو میں نے جا کے دیکھا کہ جو ہی سینٹر میں کہیں ناول کا اختتام ہوا تھا نا، اس ناول کا اب کر میری رفو گری، تو ساتھ ہی ایک لائن اگلی ہی لائن سے اس ناول کا نام لکھا ہوا تھا، کیا نام ہے، محبت داغ کی صورت، ہاں دیکھو یہ یاد آ گیا، اور اسی نام سے ڈرامہ تھا، یہ لکھ کر چھوٹا سا محبت داغ کی صورت، اور آگے سے یہ والا ناول شروع ہو گیا، مطلب ایک ہی PDF میں 2 ناولز تھے، تو وہ کام جو میں نے پہلے کبھی نہیں کیا وہ مجھے راز پہ نہیں آیا، یعنی میں نے سوچا کہ پہلے میں لاسٹ ایپیسوڈ ریکارڈ کر لیتی ہوں، بیچ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی ایپیسوڈ میں تھوڑا بہت شور بھی چلا جائے، تو جانے تو لاسٹ اور فرسٹ ایپیسوڈ میں سوچتی ہوتی ہوں زیادہ اچھا ان کو دے دوں کہ ان کو زیادہ انٹرسٹ آئے سننے والوں کو، کیونکہ پہلا ایپیسوڈ بہت انٹرسٹ کے ساتھ سنا جاتا ہے کہ اسٹوری کا سٹارٹ کیا ہے، اور لاسٹ میں لوگوں کو بہت انٹرسٹ ہوتا ہے کہ کیا اینڈ کیا ہوا کہانی کا۔
ان شارٹ جی یہ والا میرا دکھ ہے کہ میں نے اس کو محبت داغ کی صورت سمجھ کر نہیں پڑھا تھا، بلکہ اس کو میں نے اب کر میری رفوگری کا لاسٹ ایپیسوڈ سمجھ کر لاسٹ سے پہلے ریکارڈ کر دیا، اور میں دھوکے میں ماری گئی۔ اور اب میں مطلب اس ٹائم پر میں یہاں پہ کھڑی ہوں کہ میں اب کر میری رفوگری کے بھی 3 ایپیسوڈ ہی ہیں میرے پاس صرف ابھی تک ریکارڈڈ، اور محبت داغ کی صورت کے تو بالکل پتہ نہیں سینٹر سے میں نے ریکارڈ کرنا شروع کر دیا، کہ پتہ نہیں لاسٹ سے ریکارڈ کرنا شروع کر دیا، مطلب مکس ہو گئے ہیں دونوں ہی ناولز، اس PDF میں ہی کچھ مسئلے تھے۔ اب اس کا سلوشن یہ نکالا ہے کہ میں صرف محبت داغ کی صورت کو کمپلیٹ نہیں کروں گی، کیونکہ اس کا ناول بھی میں نے پڑھا، مطلب اس کی میں نے پوری کیا کہتے ہیں ڈرامہ میں نے پورا دیکھا ہوا، تو مجھے سٹوری پوری پتہ ہے، اور آپ میں سے بھی اکثر نے دیکھا ہوگا وہ ڈرامہ، تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے پوری سٹوری کا۔ ان شارٹ میں آپ کو سمری بتا دوں گی کہ یہی ہوتا ہے، بیٹا پیدا ہو جاتا ہے ان کا، اور اپنی وہ بڑی بہن کو، لڑکے کی بڑی بہن کو وہ بیٹا دے دیا جاتا ہے، لیکن بعد میں لڑکی بھی کافی بڑی ہو جاتی، مطلب جاب CSS آئی گیس کلیئر کر کے، کیونکہ ظاہر لائق ہوتی ہے تو کافی اپنا نام پیدا کر لیتی، لیکن پھر بھی اس کا دل اس طرف جاتا ہے جب اس کو سامنے نظر آتا ہے اپنا بیٹا۔ ان شارٹ مطلب بیٹا واپس اس کے پاس آ جاتا ہے، یہ ہے کہانی۔ لیکن اس کا لاسٹ مجھے اچھا لگا، وہ میں آپ کو ضرور ابھی پڑھ کے بتاؤں گی۔ اور دوسرا یہ کہ اب میں صرف اور صرف اب کر میری رفوگری کو ہی کمپلیٹ کروں گی، ناول کو، اور اس کو میں اب نہیں پڑھوں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرا دکھ ہے۔ اینڈ آپ لوگ سن سکتے ہیں، جو کہ میں آپ کو ابھی سنا دیتی ہوں، جو کہ اچھا ہے، وہ اس لیے مورل لیسن ہے۔ اور بیچ میں اس اپنی کہانیوں کے سٹارٹ میں نے یہ والی بات اس لیے کی ہے کہ اب کر میری رفوگری والا ناول کمپلیٹ ہونے کے بعد میں نے یہ والی محبت داغ کی صورت کو اپلوڈ کرنا ہے، اس لیے میں نے سٹارٹنگ میں یہ والی بات کی ہے کہ جیسا کہ ریسنٹلی میں نے ابھی ناول پڑھا اب کر میری رفوگری، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر میں ابھی کی بات کروں تو ابھی میرے پاس اس کے صرف 3 ایپیسوڈز ہی ہیں، میں نے ابھی وہ کمپلیٹ نہیں کیا، اس لیے مجھے بھی اس کی کہانی نہیں پتہ کہ آگے کیا ہوگا۔ اوکے ہو گیا؟ سچ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کو مزید بہت ساری مشکلوں سے بچا لیتا ہے۔ خطاوار کو سزاوار بھی ہونا چاہیے۔ غلطی ہم نے کی ہے تو ہم ہی بھگتے نا۔ زین کا کیا قصور ہے کہ وہ الجھے سوالوں میں عمر کا یہ خوبصورت دور برباد کر دے؟ میں اسے ہاسٹل سے نکال لوں گی، میں اسے گھر لے آؤں گی، میرے 3 بچے ہیں۔ مائیں اولاد میں بھید بھاؤ نہیں کرتی، مگر سنان، مجھے اپنی تینوں اولادوں میں زین سب سے پیارا ہے۔ اس کا لہجہ معذرت خواہانہ ہو گیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں وہ ہماری غلطی ضرور ہے، مگر اس میں خود کوئی غلطی نہیں، اور اس کے ساتھ مزید کچھ برا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کو جواب دہی ہم کریں گے۔ میں نے اسے کبھی غلطی نہیں سمجھا، وہ محبت تھا جو آج بھی ہم دونوں کے بیچ زندہ ہے۔ محبت؟ شجرا نے زیر لب کہا۔ بریکٹ، ہاں وہ ضرور محبت تھا، لیکن انسان ہر بار محبت کے نام پر دھوکہ ہی کیوں کھاتا ہے، غلطی ہی کیوں کرتا ہے، محبت بھگتنی ہی کیوں پڑتی ہے؟ اب تم شعر نہیں سناتے سنان؟ بہت سال پہلے ایک نظم سنائی تھی مجھے، شعر سمجھ نہیں آئے تھے، مگر وہ نظم دل میں اتر گئی تھی۔ شاید کہ میں ان دنوں اس نظم کے زیر اثر زندگی کو جینے لگی تھی۔ ہر لفظ میرے دل میں اتر رہا تھا، روح میں گھل رہا تھا۔ آج وہی نظم دوبارہ سناؤ۔ اتنی گمبھیر صورتحال میں انوکھی فرمائش۔ سنان چونک کر اسے دیکھنے لگا، وہ متوقع نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون سی نظم؟ وہی والی، وہ والی، محبت خواب کی صورت۔ سنان کو شعر اور نظمیں کبھی نہیں بھولی تھی، اس نے انہیں سنانا چھوڑ دیا تھا، پڑھنا نہیں۔ سناؤ نا سنان۔ اس میں محبت کی ہر شکل کو بتایا گیا ہے، ہر روپ کو، مگر ایک وہ روپ بھی ہے جو میں نے اتنے سالوں بعد سمجھا، ایک نئی شرح، ایک نیا معنی۔ اس کے چہرے پر اذیت رقم ہو گئی، ساتھ ہی بے چینی کے وہ نظم کہنا شروع کر دے۔ سنان کے لب کھلے، اس نے بے حد خوبصورت لہجے میں ٹھہراؤ کے ساتھ لفظوں کی نغمگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا۔ محبت خواب کی صورت۔ رات کے سناٹے میں اس کی آواز نے عجب ماحول پیدا کر دیا تھا۔ نظم مکمل ہوئی تو وہ شجرۃ الدر کی شکل دیکھنے لگا۔ وہ اب کیا کہے گی؟ وہ رو چکی تھی، حال دل سنا چکی تھی۔ ایک نئی صبح رات کی گرفت سے دامن چھڑانے ہی والی تھی۔ ایک نئی صبح، امتحان، لان تان، آزمائش، تضحیک، سوال، اشارے کرتے موسیقہ اڑاتے لوگ، جواب دہی کی نئی صبح۔ سنان کو اندازہ تھا آنے والی صبح اور آگے کی مزید زندگی کیسی ہو سکتی ہے۔ اس نظم میں ایک اضافے کی شدید ضرورت ہے۔ شاعر نے محبت کی ہر صورت بتا دی، مگر مجھے تو اب بس یہی لگا، محبت کے لیے معنی۔ شجرا نے بولنا شروع کیا، اس کے چہرے کے تاثرات عجیب تھے اور آنکھوں میں خود اذیتیں۔ محبت داغ کی صورت۔ میری جمع تفریق کا تو یہی جواب آیا، محبت داغ کی صورت۔
سنان ششتر اس کی صورت دیکھنے لگا. اسے لگا وہ شاید سالوں تک ایک حرف بھی نہ کہہ سکے. دونوں نے خاموشی اوڑھ لی. چھت کے عین اوپر جھولتے لیمپ کی روشنی اتنی زرد پہلے تو کبھی نہیں تھی، اور جشن کی اس رات کا خاتمہ بس ہونے کو تھا. ابلیس مردود اپنے چیلوں کے برہنہ رقص کو دیکھ رہا تھا. آگ، شراب، نجاست، غلاظت سے سجا ابلیس کا دربار. وہ خوشی سے جھوم رہا تھا، لیٹیاں لگا رہا تھا. دنیا میں ہر روز ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں اور پھر اپنی شناخت کا سوال لے کر در در کی کھاد چھانتے ہیں. دنیا انہیں خوب ذلیل و رسوا کرتی ہے، پر تو تب تو اتنا خوش نہیں ہوتا. ایک منہ چڑھا چیلا سب کا ترجمان بن کر پوچھ ہی بیٹھا، یہ تو ناجائز بھی نہیں تھا. ہو تو تم سب میرے شاگرد، مگر تمہارے سیکھنے کو بہت کچھ باقی ہے ابھی. بچے ہو تم ابھی سب، بچے. وہ مکروہ آواز میں کہا لگا رہا تھا. یہی تو اصل بات ہے میرے نادان کم عقل پیروکار. ایک جائز کو ناجائز، صحیح کو غلط بنا کر جو مزہ اس بار لوٹا وہ تو شاید صدیوں تک یادگار ہوگا، اور تم سب کے لیے قابل تقلید بھی. غلط کو تو غلط دنیا کہتی ہے. مزہ تو یہ آیا کہ ہم نے صحیح کو غلط بتایا، دکھلایا اور جتایا. کسی کو یاد نہیں کہ نکاح ہو چکا تھا، وہ میاں بیوی تھے. یاد ہے تو بس یہ کہ شادی سے پہلے ہی رنگ رلیاں. ہاں ہاں ہاں، واہ بھئی واہ. وہ ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا. اور اگر کوئی دل بڑا کر کے نکاح یاد بھی کروا دیتا ہے تو تب بھی وہ تھو تھو ہوتی ہے، کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے. لوگوں نے طلاقیں دی، حرام کاری کی ہر شکل اختیار کی، ایک سے بڑھ کے ایک گناہ کہ میرے لیے تفریق کرنا مشکل ہو گئی کہ کس گناہ اور غلطی کو نمبر 1 کہوں. مگر جو لطف میں نے اس بار اٹھایا اس کا جواب نہیں. وہ سرور میں آ کے جھومنے لگا. لیکن اس اوپر والے کے سامنے تو سب ٹھیک ہے. نسبتاً نئے چیلے نے ذرا دھیمے سے کہا. بے وقوف. وہ بری طرح ناراض ہوا. اوپر والے کے پاس جب جائیں گے تب جائیں گے، ابھی فی الوقت تو دنیا کو جواب دہ ہوں گے. تو کیا ہمارا کام ختم؟ اب اس ٹارگٹ پر کام نہیں کرنا کیا؟ بظاہر ختم ہو گیا، لیکن ابھی دیکھیں گے دنیا اس جائز کام پر کتنے پتھر مارتی ہے. وہ اٹھ کھڑا ہوا. صبح اسے دنیا کی زبان سے شجرت الدر اور سنان الیاس کے لیے گھناؤنے سے گھناؤنے جملے نکلوانے تھے، ذلیل کرنے کے نئے نئے خیال دلوں میں ڈالنے تھے. آخر کو وہ دنیا میں اسی کام کے لیے تو بھیجا گیا تھا، اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا تھا. لیکن اگر تو ناراض نہ ہو تو پوچھ لوں. نئے چیلے کی الجھن ہنوز تھی. پوچھ، تو ابھی بچہ ہے، سیکھے گا، وقت لگے گا، مگر تو سیکھ ہی جائے گا. اس نے مسکراتے ہوئے بڑھاوا دیا، اور مسکراتے میں وہ اتنا خبیث، مردود، منحوس، کراہیت انگیز لگتا تھا کہ دیکھنے سے معدے منہ کے راستے باہر نکل جائیں. اللہ، میرا مطلب اللہ کے نزدیک تو وہ مجرم نہیں ہے نا؟ تو لیکن دنیا کے نزدیک تو ہے نا. شیطان نے تیزی سے بات کاٹ کر کہا. یاد رکھو، مذہب کے احکامات کو پوری طرح ماننا ضروری ہے. نکاح کے بعد اس کا اعلان اور تعلق کے بعد ولیمہ. اس تعلق کا اعلان ہے. غلطی تھی، گناہ نہیں تھا، لیکن اس تعلق کے بعد اسے چھپایا گیا. اگر وہ پوری طرح عمل کرتے، رخصتی کروا لیتے، ایک غلطی کو گناہ نہ بناتے، لیکن انہوں نے اسے چھپا دیا، غلطی کو گناہ بنا دیا، اسے چھپانے کی کوشش کی. یہ تو اللہ کے حکم ہے، مذہب پر چلنا. تو کیا تو اللہ کے حکم کو مانتا ہے؟ تو منکر اول ہے نا؟ پھر تیرے منہ سے ایسی باتیں؟ سب چیلوں کے منہ حیرت سے گل گئے. شیطان نے ایسی سیکھ تو پہلے کبھی نہ دی تھی. بے وقوفو، مردودو، میں اس کا حکم نہیں مانتا. میں نے انکار کی قسم کھائی ہے، لیکن اسے تو مانتا ہوں نا. روز حشر تک مومنوں کو بھڑکاتا رہوں گا کہ میں نے قسم کھائی ہے. مگر ان انسانوں کی کہانی سنو. میں تو ہوں ہی منکر، لیکن یہ نہ تو منکر ہی کرتے ہیں اور نہ ہی مانتے ہیں. وہ بات ختم کر کے دربار سے باہر کو چلا. چیلوں کے لیے اور شاید ہم سب کے لیے بھی ایک سوال چھوڑ کر ختم شد. سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول محبت داغ کی صورت. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دی اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ which I want from all of you. اللہ حافظ.